یہ کیا ہوا؟ ہیلو ابو آ گئے ابو ہیں. آ چکے ہیں. انتظار ختم ہوا ہے. لوگ انتظار سے تڑپ رہے تھے, مچل رہے تھے. ان کے سینے جو ہے وہ دھک دھک کر رہے تھے کہ ہمارے ابو جی یعنی مومنوں کے جو ابو جی ہے اور ہمارے فیوریٹ مرتد جو ہے وہ کبھی آئیں گے, کبھی آئیں گے, کبھی آئیں گے. تو ہم نے کہا کہ بھائی ابھی سٹریم سٹارٹ ہونے کے 15 منٹ پہلے ہی ان سے بات ہوئی ہے, وہ آ جائیں گے. اوپر نیچے کچھ کام شام آ جاتا ہے. تو آپ کو فرشی سلام ہے. اور ہمارے جو 2 مومن بھائی ہیں, ایک جو پہلے آئے تھے, انہوں نے بھی یہ کہا کہ پہن لیے تو کیا ہو گیا, ٹھیک ہے پہن لیے. اور یہ بھائی بھی بول رہے کہ پہن لیے لیکن ایک بار پہنا ہوگا. ارے اور کچھ بھائی یہ بول رہے تھے جو میں سمجھا نہیں, کیا بول رہے تھے آپ؟ ہمارے رسول کیا ہے؟ ہمارے نبی کے پاس زیادہ کپڑوں کی جو نہیں ہوتے تھے جیسا آج کل ہوتے ہیں نا. تو اچھا ایک بات بتاؤ پیارے بھائی سنو. مان لو کہ تمہارے پاس خالی 2 جوڑی کپڑے ہیں, 3 جوڑی کپڑے ہیں, ہاں ٹھیک ہے, تمہارے آرگیومنٹ کے حساب سے چل رہا تھا. ابھی آپ کو ہم دوسری حدیث بھی بتائیں گے, لیکن تم جو آرگیومنٹ دینے کی کوشش کر رہے ہو اس کو توڑنا بھی ضروری ہے. مان لو ساحل سر کوئی بات نہیں, توڑنا ہی نہیں. نہیں توڑنا ہے. ہاں بھائی نہیں, چلو آگے بڑھتے ہیں. ساحل نہیں توڑنا. ہاں تو نہیں توڑتے. مان لو کہ نبی کے پاس کپڑے نہیں تھے تو اس نے ایک دفعہ عورتوں کے کپڑے پہن لیے, ہاں رائٹ؟ پکی بات, رائٹ. کنفرم بات. اور پہن لیے تو اس میں کیا کوئی مطلب شک؟ برائی کیا ہے؟ ارے برائی نو. گئی بھاڑ میں, کوئی شک؟ اگر یہ صحیح حدیث ہے تو پھر ماننا تو پڑے گا. ساحل صاحب پہلے کنفرم کرا دیں گے صحیح حدیث ہے. میں بتا دیا ان کو, وہ خود بھی ڈھونڈ لی ہے. وہ اس نے اگر کہہ دیا نا یار, پھر مجھے اگلی بات نہیں چلے گی نا ساحل بھائی. یہ لو, چلو یہ بھائی لو, یہ صحیح حدیث ہے بالکل, یہ آپ کے سامنے. ہاں بھائی, اب کوئی شک؟ نہیں میں دیکھتا ہوں ایک سیکنڈ. سر کوئی شک اگر رہ گیا تو دیکھ لو, ویریفائی کر لو, اس کے بعد بات کروں گا میں اگلی. ساحل بھائی نہیں یار, توڑنا ہی نہیں یار. صحیح, یہاں پہ بھی صحیح. ارے بھائی خالی ہنسنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے نا بھائی, ہنس تو میں بھی سکتا ہوں. نہیں ہنسنے نہیں ہے. عرفات بھائی سنو میری دیکھو بات سنو. بھائی, مقصد, ارے عرفات بھائی سن تو لو میری بات. وہ آپ پہ نہیں ہنس رہے ہیں. دیکھو کبھی کبھار کیا کامیڈی ہو جاتی ہے. ہمارا مقصد آپ لوگوں پہ ہنسنا نہیں ہے, آپ لوگوں کو ذلیل کرنا نہیں ہے. جو حقیقت ہے وہ بتانا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ صحیح حدیث ہے, ٹھیک ہے, اس میں ابھی کوئی شک نہیں ہے نا آپ کو؟ نہیں وہاں پہ بھی صحیح لکھا ہے. عالم صاحب نیکسٹ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ ان کو؟ الحمدللہ. سر ساحل صاحب نیچے اگر کوئی بندہ مسلمان ایسا ہے جو اس چیز کو مان رہا ہے, اس کو بھی لے لیں ذرا, 4-5 اکٹھے لے لیں. اچھا 4-5 بھائی, اکٹھے لے لیں. ہاں عرفات بھائی تھوڑی ذرا میوٹ کیجئے گا, میں دیکھنا چاہتا ہوں اور کتنے مسلمان اس حدیث کو مانتے ہیں. بخاری میں بھی ہے, یہاں پہ بھی ہے. ساحل صاحب اور لے لیں 2-3. اسکرین کور کر لیتے ہیں نا پھر. کر لیں. جو مانتا ہے اس حدیث کو وہ ہاں کرتے, جو نہیں مانتا وہ نہ کر دے. مجھے صرف ماننے والے لوگ چاہیے. یہ اینٹی ایڈم سیکر کون ہے؟ یہ مومن ہے کون ہے یار؟ جو بھی ہے ہاں کرتا ہے کہ نہیں نہ کرتا ہے, بس یہ دیکھ لیں. اچھا میں لائن سے پوچھوں گا. اینٹی ایڈم سیکر صاحب انمیوٹ کر لے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ مومنہ ہے؟ جی ٹھیک ہے, 1 منٹ رک جائیے گا. عارف زیڈ قریشی جی مومن ہے سر؟ جی سر. پہلے آئے تھے یا فرسٹ ٹائم ہے؟ ہلو, آواز فرسٹ ٹائم آ رہے ہو یا پہلے آئے تھے آپ؟ کیا ہو گیا بھائی, آواز چلی گئی آپ کی؟ اچھا یہ محمد اشرف کو بھی لے لیتے, یہ بھی ایک, یہ تو پرانا ڈنگر ہے. ہاں بھائی اپنا ہلو آواز آ رہی؟ عارف صاحب, سر مومن ہے آپ, فرسٹ ٹائم آئے ہلو یا پہلے بھی آئے تھے؟ یار یہ کیا مصیبت ہے, ان کو ڈھنگ سے آواز ہی نہیں آتی ہے. ہرنیا شیخ بھائی, ہرنیا شیخ کو آواز کبھی بھی نہیں گئی ساحل بھائی. لیکن وہی میں کنفرم کر رہا تھا کہ ہرنیا شیخ بھائی
अरे हरनिया शेख कभी तो कुछ अच्छा ढंग का लेके आ जा भाई. उनके खराटे की आवाज आ रही है किसी के. हरनिया को निकाल दें, किसी और को पकड़ें साहिल भाई. अच्छा अच्छा लोगों, मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि हेलो। बड़े दिनों के बाद, यार थोड़ा रुक जाओ यार, जब मैं बोलता हूं तब आपको आवाज नहीं आती है. आरिफ साहब आवाज आ रही है आपको? जी जी अच्छा, फर्स्ट टाइम आए या पहले आ चुके हैं? सर, पहले फर्स्ट टाइम आया. फर्स्ट टाइम आए. आयतुल कुर्सी सुना दे. अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु वा ला इल्लल्लाहु. हाँ? वाला खत्म इल्लल्लाह. खत्म खत्म. ये कौन सा नया आयत नाजिल हुई क्या? आयतुल कुर्सी वाला इल्लल्लाहु. सर सर नमाजें थोड़ा सा पढ़ते मिस हैं हो आप? गया, भूल. जी जी अच्छा, अत्तहियात याद है? हाँ, अत्तहियात यार. पढ़ लीजिए, वो पढ़ लीजिए. अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु. अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अस्सलामु अलैना अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अस्सलाम एंड वालेकुम. खराब कर दिया यार. यार क्या मोमिन बनेगा भाई आरिफ भाई तुम. सना आती है? सना सर इसलिए तो आया हूँ मैं यहाँ पे. सना सना आती है? सना अलहम हाँ, के पहले सना जो आती है. सना. हाँ वो सुब्हानक पढ़ अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा इल्ला गैरुका. जी चलो ठीक है, मोमिन है, कंफर्म हो गया. अच्छा, ये हाँ. अल्फा साहब. अरे ये साहिल साहब की आवाज में कौन बात कर रहा है मेरे से? अल्फा साहब, ये साहिल साहब की आवाज में कौन बात कर रहा है मेरे से? अरे साहिल ही बात कर रहा हूँ भाई. अल्फा बोल रहे हो? कौन बोल रहे हो? अरे सर आपने बोला था ना व्हाट्सएप से सुनो मेरे को, मैं व्हाट्सएप की लिंक पे क्लिक किया. अरे हद है यार. अल्फा भाई क्यों तुम लोग ऐसा करते हो यार. व्हाट्सएप पे चैनल फॉलो करने बोला था भाई, स्ट्रीम यार्ड में आने नहीं बोला था. क्यों ऐसा कर रहे हो? अच्छा, सबसे पहले मैं, इससे पहले कि मोमिनों की तरफ बढ़ूं, हमारे बड़े ही अजीज, बड़े ही प्यारे और कई लोगों की शान, इमामों की शान, जो कि इमामत के हर एक उसके जो क्राइटेरिया होते हैं उसको पूरा करते हैं, जिसमें से एक क्राइटेरिया ये भी है कि नुन्नू छोटा होना चाहिए. सारे क्राइटेरिया को पूरा करते हुए जो हमारे इमाम है साजिद इमाम साहब, बड़े दिनों के बाद तशरीफ लाए हैं. कुछ प्रॉब्लम चल रहा था उनके वहां पे. साजिद साहब, आपका सबसे पहले इस्तकबाल है. और सब खैरियत से है? जी बहुत बहुत शुक्रिया. हाँ अब बेहतर हूँ मैं और सब ठीक है और उम्मीद है कि आप सब भी बखैर होंगे. इमामुल मुर्तदीन एंड सैयदुल मुर्तदीन, हुज्जतुल मुर्तदीन. और हुज्जतुल मुर्तदीन का नाम तो मुझे लगता है आज से मैं अगर चश्मे बददूर रखूं तो ज़्यादा मुनासिब होगा. चूंकि वाह आज वाह मैं वाह. देख रहा था जब इन्होंने कैमरा ओपन किया था सुलेमानी भाई के चैनल पे, वो मुझे याद आ गया था और मैं देख रहा था क्योंकि बड़ी नशीली आंखें लग रही थी. अब मुझे ये ना समझे कि मैं किसी और तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि 12 नहीं बजाए और मैं अपने होश हवास में हूँ और मैं बखैर हूँ. और उम्मीद है कि मैं अब दोबारा से फिर लाइव आऊँगा और बराबर शिरकत करूँगा. चलिए, हमारे साजिद साहब जो है, इनका अभी से प्रॉपरली लाइव स्ट्रीमिंग जो है चलेगी. आप सभी लोग जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया साजिद के, उनके चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले. आगे बढ़ते हैं डिस्कशन में. आरिफ साहब, ये जो हदीस आपके सामने पेश की गई है, आप इसको सही मानते हैं? यानी कुछ प्रॉब्लम है इस हदीस में? सर मैंने ये हदीस पढ़ी नहीं है. तो पढ़ लो ना यार, फिर जब से क्या कर रहे थे? तो इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता. मैंने पढ़ी नहीं है तो मैं कह नहीं सकता. तो जाके पढ़ के आइए आप. मैं आपको थोड़ी देर के लिए निकाल रहा हूँ. गूगल में आप अल अदब अल मुफरद हदीस नंबर 600 सर्च मैंने करिए. सर एक मिनट. मैंने पढ़ी नहीं तो मैं कह नहीं सकता. इसका मतलब मैं इस पे कोई ओपिनियन नहीं दे सकता. मैं ये जानना तो चाहूंगा कि फिर आज आपका इस टॉपिक पे पे क्या बात नहीं ओपिनियन है. सर, अगर टॉपिक पे बात नहीं कर सकते हैं तो आप अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी सर हम आप थोड़ा टॉपिक पे बात करना चाहते हैं. आप टॉपिक पे बात कीजिए ना मेरे से. टॉपिक ही ऐसे आपने टॉपिक में तो कैसे मैं आपको ये कर दूं? क्या डिस्कशन आपके साथ? टॉपिक ये है आपका कि उन्होंने कपड़े क्यों पहने. तो उन्होंने हाँ, कपड़े क्या पहने कि नहीं फैंटेसी पहने? थी? हाँ उन्होंने औरतों के कपड़े पहने कि नहीं पहने?
और एक मिनट ये बता दूं कि साइड वाले थोड़ा सा जो हंसते हैं तो थोड़ा सा उनको थोड़ा सा कुछ अगर करवा आपने दीजिए। हदीस पढ़ी नहीं है और हाँ। उसी के ऊपर लिखा हुआ है कि उन्होंने औरतों के कपड़े पहने, तो आप क्या बात करोगे? अच्छा, मिसाल के तौर पर मैं ये बोलता हूँ कि ये हदीस सही नहीं है, फिर इसका तो क्या साबित कर डिसीजन दें, होगा? तो साबित करने सही नहीं हाँ? है, साबित करने के सही नहीं है। सर तो मैं अगर ये साबित कर दूं कि सही है तो फिर आप भी ये भी नहीं मानेंगे ना। भाई आपके तो मैं ये स्कॉलर्स कह में रहा हूँ, लिखा हुआ है कि ये सही है और मैं हम उन उसको स्कॉलर्स सही को मान नहीं, रहे हैं। मैं उन स्कॉलर्स को नहीं मान रहा हूँ। आप ओके, किस जिस स्कॉलर्स के बेस स्कॉलर पे ने ये बोल, कहा है कि ये ज़ईफ है, वो किस स्कॉलर दिखाए स्कॉलर ने उसके कहा रीजन। है? यही सर तो किस पूछ रहा हूँ, स्कॉलर ने कहा है? यही तो पूछ रहा हूँ, किसने क्या सही। आप कैसे मान ले रहे हैं? यार निकाल यार साहिल इसको, बेवकूफ है, जाहिल है, इसने बात तो करनी नहीं, पता लग गया इसका। अरे आप कैसे सर मान फिर रहे हैं? वही, जब लिखा हुआ है सही है, तुम अगर कह रहे हो ज़ईफ है तो साबित कर दो, अदरवाइज मान लो सही है। सर तो आप सही मान रहे हैं। यार अगर अरे लिखा तुम्हारे हुआ है सही सामने तो लिखा मानना हुआ है ना पड़ेगा भाई, ना। ये देखो, ये आंखें है। मैं कह रहा हूँ आप सही मान रहे हैं इसको। हाय रब्बा या अल्लाह, निकल यार यार तुम तू लोग, यहाँ से, बढ़ वही, गया। हाँ ठीक है, आप जाओ निकाल बैठ के, सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते आप। जाओ बाय, जब ठीक पढ़ के आओगे फिर बात करना। वो तो ठीक ठीक आपके ठीक। पापा ने निकाल के गलती की थी यार, हम लोग दोबारा कैसे निकाल सकते हैं? अरे आप लोग बहस नहीं कर सकते ना, इसलिए प्रॉब्लम है आपसे यार आपसे। अगर अरे आप भाई बहस तेरे करना है तो जैसे करो ना। इंसान के साथ नहीं करना है। सर मैं आपकी इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी सर बात बताइए ये समझिए। हदीस सही है या मैं गलत आपसे है? जो कह रहा हूँ गलत है। गलत है, साबित करें, किसने कहा गलत है? तो आप कह रहे हैं सही है, तो आप सही साबित करें उसको। उल्लू के पट्टे, तुम्हारे स्कॉलर है सामने लिखा हुआ सही है। कौन स्कॉलर? तेरा बाप। निकाल यार, साहिल क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है यार? मुझे पता लगना है अरे जो इसको वही, सही मानते हैं यार, उनके बारे में पता करना है यार, ये क्या बकवास है। चलो उल्लू मैंने का निकाल पट्टा। दिया। यार अभी मुझे इसके बताओ बाद वो जुमला कौन भी सा नहीं बंदा भाई। जो इसको सही मानता है, वो बताए। अच्छा, एंटी एडम सीकर, आप इसको सही मानती है हदीस को? नहीं नहीं। ओके आप मोमिना है ना? जी। अच्छा, क्यों नहीं सही मानती है इसको? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये सही हदीस है भी तो अगर नहीं मान सकते, अगर ये कुरान से मैच नहीं करी, यहाँ ये कुरान कुरान से में कहीं मैच पे नहीं नहीं करी। लिखा, दिखाएं कुरान में कहाँ पे मैच सुनिए करके सुनिए, लिखा? कुरान साबित में अल्लाह पाक ये बोले कि मेन विमेन के कपड़े नहीं पहन सकते, विमेन मेन के आयत कपड़े दें, नहीं पहन सकते, आयत दें, साफ आयत, साफ है। और आयत मैं आपकी टीचर नहीं हूँ, मैं आपकी टीचर है। नहीं हूँ, मैं आपको आप झूठ उधर बोल रहे, नहीं टीच है ऐसी कर। आयत कुरान में? है दे आप किससे भी पूछना दे सकते हैं, कुरान में अल्लाह दे पाक। आयत, दे आयत। अरे एंटी एडम सीकर, आप तो एक्स मुस्लिमा बन गई थी, क्या फिर से आपका ईमान जाग गया है? क्या मामला है? नहीं, आप में भी सच्चाई सामने आ गई। अरे यू गाइस आर एक्सपोज्ड बहुत बुरी ये तरीके से। फिर भी ये आप लोग तो इतने बेशरम हो, फिर ये, भी इस्लाम के बारे में बात कर रहे हैं। बाप रे, ये तो यूटर्न मार ली भाई, इसलिए तो। अच्छा, ओके, माशाअल्लाह में साजिद इमाम है क्या इधर आप लोगों के साथ, शोर वाला? यार आयत दे दे यार, नहीं तो छोड़ दे या चली जा, आयत दे आयत दे। पेश कर दे। ठीक है, मैं आयत अभी मेरे पास प्रेजेंट करेक्टली आयत नहीं है, ढूंढ मगर के ला, कुरान में अल्लाह पाक ने बोले, ढूंढ के ला, अल्लाह पाक जी। ढूंढ के ला, ढूंढ के ला। फिर आप लोगे मुझे नेक्स्ट? नहीं तो हमेशा हाँ लेंगे हाँ तुझे, ढूंढ बिल्कुल के ला, लेंगे। जा ढूंढ के ला। ओके। बाय। अगला मुस्लिम, रूबिन साहब मुसलमान है सर आप? नहीं, रूबिन भाई मोमिन नहीं है, नहीं है एक अलिशबा यार, खान है, इनको ले लेते हैं। ले 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 ले। एक्स मुस्लिम है हमारे रूबिन भाई, एक्स मुस्लिम है। अलिशबा खान जी, आप इस हदीस को मानती हैं? मुसलमान है आप? जी मैं मुसलमान हूँ। आप इस हदीस को मानती हैं कि हमारे नबी हज़रत आयशा के कपड़े पहनते थे? जी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ। इसको सही नहीं मानती आप? जी नहीं। आप लोग, हाँ, मैं बस ये पूछना चाह रही थी, आप लोग कहाँ से हैं? इंडिया से हैं? कहाँ से हैं आप लोग? मैं मार्च से हूँ, बाद में पूछ लीजिएगा। पहले मुझे बताइए कि आप इस हदीस को सही क्यों नहीं मानती? क्योंकि ये बिल्कुल गलत है, जो आप लोग ये पोर्ट्रे कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है और आप नहीं नहीं, गलत आपके स्कॉलर्स ने लिखा हुआ है ना कि सही है।
कौन ये सा? आपके सामने स्क्रीन पे है। आपने एक बार मुझे बताइए आपने कहाँ पढ़ा है, मुझे यस, जानना है। अदब अल मुफरद 600 हदीस नंबर 600, हुक्म उसका सही है, अल्बानी ने उसे सही कहा है। आप इसको गलत मानती हैं? जी बिल्कुल मैं गलत मानती हूँ इसको। ओके, किस बिना के ऊपर? किस बिना के ऊपर? क्योंकि कभी औरत और मर्द एक दूसरे के कपड़े नहीं पहन डज सकते नॉट और मैटर कि औरत और मर्द क्या करता है कि नहीं करता, बात यह है कि आपने हदीस को गलत कहा है, किस बिना के ऊपर कहा है, आपके पास क्या एविडेंस है, कौन सा आपका चेन ऑफ नरेटर है जो इसमें गलत है, किस वजह से आप इसे गलत कह रही हैं? नहीं, आप पहले मुझे आदम ये भाई, आदम भाई, बताइए कि आपको कैसे कंफर्मेशन है कि आपने क्योंकि कहीं आपके पढ़ा स्कॉलर्स कह रहे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी सारी की सारी लगाई, मुफ्ती बने, जिन्होंने आपको बताया है कि नमाज कैसे पढ़नी है, वही वाले उल्लू के पट्टे स्कॉलर्स इसको सही कह रहे हैं। सिस्टर मैं एक सेकंड एक सवाल पूछता हूँ। एक ये कौन सा बंदा है? अरफात अरफात मैं अरफात, अरफात बोल रहा हूँ। आपने इसको एक्सेप्ट किया है, आपने ऑलरेडी इसको सही किया, आप छोड़ दें, आप म्यूट करें, एक सेकंड आपसे बात मैंने आपके ये हदीस उनको बोलने का आदम मौका भाई तो दीजिए। आप एक ऐसे सब सेकंड चुप करा के क्विट करा देंगे जो भी आपके अगेंस्ट बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? अगेंस्ट बोलने वाले को हम चुप नहीं कराते, उन्होंने ऑलरेडी इसको सही माना है, एक्सेप्ट किया है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप इसे गलत क्यों मान रही हैं वो बताएं। मैंने आपको बताया ना, मैंने आपको क्यों गलत माना है, क्यों नहीं माना है। आज क्योंकि आप आपके एक स्कॉलर्स ने तो इसको गलत नहीं माना, तो हु द हेल आर यू टू प्रोक्लेम हदीस सही और ज़ईफ? एंड हु आर यू टू से दिस कि ये हदीस सही है? आपने कहाँ पढ़ आपके लिया है? स्कॉलर्स ने इसको सही कहा है, नहीं, दैट्स कौन से व्हाई आई एम स्कॉलर्स? सेइंग आप दैट। बताइए कौन से स्कॉलर्स ने कहा है, हमें भी अल बताइए। कौन अलबानी से? उल्लू आप का आप पट्टा है, कौन से गाली पकड़ निकाले ले रहे अलबानी थे? को, कहें अलबानी जो था वो एक हराम का बंदा था जिसने हमारे नबी अरे को कोई भी जलील कहीं भी किया। पढ़ के देख लेंगे। आपने पढ़ा है कुरान? पहले ये बताइए। आपने शायद मैंने पूरा कुरान कुरान आदम पढ़ा है, भाई कुरान के यहाँ बाद पर बात में जाएंगे, रेफरेंस क्यों क्योंकि दिया? मुझे हदीस की बात आदम करनी है कि मोहम्मद ने अरे हदीस छोड़िए, पहले आपने आयशा बताइए आपने की कुरान पढ़ा कपड़े है पहने नहीं के पढ़ा नहीं। है? अरे आपने पहले बताइए कुरान खुद आप पढ़ा है मुझे नहीं पढ़ा सबसे है? बड़े काफिर लग रहे हैं इस वक्त, जो मैं आप ये हूं सबसे बात बड़ा करते हैं। काफिर, मेरा नाम है हुज्जतुल मुर्तदीन अल काफिर अल अकबर, मैं हूं सबसे बड़ा काफिर। तो अगली हद बात है। करो। हाँ अच्छा हूं। एडम साहब एक मिनट असल में अलिशबा जी और शायद इनके शौहर एक साथ है। असल में यहाँ पे एक मामला सेट करना जरूरी है। अलिशबा जी और उनके जो हस्बैंड साहब है, आपको आप क्या लोग पता किस मेरा मसलक, हस्बैंड है, मेरा भाई है? कोई भी अच्छा लड़का भाई साथ में पकड़ लो, हस्बैंड होगा क्या? ठीक है भाई जी, अलिशबा और आपके भाई जी जी या अब्बू जी बताइए। जो भी है, ठीक है, जी या तो उनका नाम बता दो ताकि मैं उनको उस नाम से एड्रेस करूं। मुझे नहीं पता ना मुआज क्या नाम है उनका। हाँ, मुआज मुआज, मुआज भाई और अलिशबा जी, जी आप किस मसलक से आपका ताल्लुक है? सुन्नी है, बरेलवी है, अहले हम हदीस है? सुन्नी हाँ हैं। जी, सुन्नी हैं सुन्नी है, आला हजरत को मानने वाली है। जी। अच्छा अच्छा, आपको मालूम है कि हदीसों की जो कैटेगराइजेशन करता है उसको क्या जी कहते हैं? नहीं। हाँ जी, हाँ नहीं नहीं, पता उन्होंने है। कहा नहीं। मुआज भाई को पता है? मुआज भाई, नहीं हमें नहीं पता है, आप बताइए। देखो आप बताइए। अलिशबा बहन, प्रॉब्लम यहां से शुरू होता है कि आप लोगों ने असल में इस्लाम के बारे में थोड़ा सा जो जो बोलते हैं ना बेसिक चीजें जो होती है, आप लोगों ने वो रिसर्च भी नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे आकर आप लोग हम लोगों पे सीधा इल्जाम लगा देते हैं कि हम लोग गलत बोल रहे हैं। अगर आपका हम स्क्रीन पे रख के, अलिशबा जी मेरी पहले बात आप खत्म होने दो ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बोलिए। हम यहाँ पे स्क्रीन पे रख के 10-10 हजार लोगों के सामने एक चीज दिखा रहे हैं, तो कुछ अथॉरिटी उसमें होगी, वो चीज में तभी दिखा रहे। कोई ये रास्ते के चलते फिरते इमाम का हवाला हम नहीं दिखा रहे, मस्जिद के कोई हाफिज का हवाला नहीं दिखा रहे, ऐसे का हवाला दिखा रहे हैं जिनको ये डिग्री मिली है, ये मान्यता है, लोग इनको मुहद्दिस मानते हैं। मुहद्दिस वो होता है जो हदीसों का एक्सपर्ट होता है, जिसको हदीस, साइंस ऑफ हदीस आती है, जिसने अपनी जिंदगी लगाकर ये फिल्ट्रेशन करता है कि भाई। और अलबानी वो मुहद्दिस है जिन्होंने, जो पहले के लोगों ने अगर सही भी कहा उसको, तो उन्होंने उसका फिल्ट्रेशन करके भी, उसमें अगर ज़ईफ है, हसन है, तो उन्होंने बताया कि और फिल्टर करके कि नहीं ये ज़ईफ है, ये हसन है, ये सही है। ये वो लेवल के मुहद्दिस है जिन्होंने इसका कैटेगराइजेशन किया है। सुन्ना.com ये कोई मुर्तदों की वेबसाइट नहीं है, ये अच्छा साहिल, मोमिनों की वेबसाइट है। लेट मी ऐड हाँ, समथिंग ओवर हियर। प्लीज। अल अलबानी सबसे लेट तरीन स्कॉलर है। लेट हाँ, तरीन होने की वजह से इसने बहुत सारे अर्ली स्कॉलर्स की सही हदीसों को भी हसन और हसन हदीसों को ज़ईफ कर दिया हुआ है ऑलरेडी। तो इसने एग्जैक्टली, ट्रिपल कैटेगराइजेशन की हुई है, नॉट जस्ट डबल, ट्रिपल। सो एक अर्ली स्कॉलर्स ने हसन
صحیح اور ضعیف بنایا. اس کے بعد الالبانی جو کہ 18ویں صدی میں آ رہا ہے, اس نے ان کو مزید ڈی فلٹریشن کیا. کلاسیفائی کیا اور ری کلاسیفائی کیا, اور چیزوں کو ہر لحاظ سے دیکھ کے, چین آف نریٹرز کو دیکھ کے, ٹرپل ویریفائی کر کے اس نے مزید ری کلاسیفائی کیا ہے. وہ بھی اس حدیث کو ضعیف نہیں کہہ رہا. Who the hell is a normal Indian Muslim to say کہ یہ ضعیف ہے؟ آپ سمجھ رہے علیشبہ جی اور معاذ بھائی؟ میں آپ کی پوری بات سمجھ رہی ہوں, لیکن جو سیکنڈلی یہ جو بول رہے ہیں نا, ایک تو ان کو بالکل بھی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کس سے کیا بول, کچھ بھی الفاظ استعمال کر لیتا ہے کیا, کوئی نہیں ابھی دیکھیں آپ سیدھا, اگر علیشبہ جی اگر میں آپ پہ سیدھا الزام لگا دوں گا تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ نہیں, الزام کی بات نہیں ہے. اگر آپ انسان نے آتے الزام ساتھ ہی لگا رہا ہے آپ تو نے آپ کا اور ایک معاذ طریقہ بھائی ہوتا ہے نے بات کرنے سیدھا کا. آپ نے اور معاذ بھائی نے سیدھا آ کے الزام لگانا شروع کر دیا نا, تو کس کو بھی غصہ آئے گا؟ آپ اچھے سے بات کریے, ہم بھی اچھے سے بات کریں گے. جو آپ کے ساتھ جو دوسرے بندے بیٹھے ہیں وہ دوسرے اماموں کو الو کا پٹا بول رہے ہیں, ٹھیک ہے؟ میں بول نہیں, رہا ہوں آپ نے جب بولا, ایک سیکنڈ, آپ نے آپ جب نے بولا کہا کہ ہاں آپ نے کہا کہ صحیح نہیں ہے, ضعیف ہے, تو میں نے کہا البانی کو الو کا چلیے پٹھا بول دو. ہم نے وکٹم ایگزیکٹلی کارڈ ہم نہیں نے کھیلے یہی بہن. بولا کہ چلیے صحیح ارے نہیں ہے, بھائی وہ ہے, گالی لیکن گلوچ آپ کو گالی بکنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو اتنے عجیب سے الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں, آپ بہت ایک اتنے کافی وقت ہے آپ اسکالر کے لیول لیے, بندے کو کی کلاسیفیکیشن کو ضعیف کہیں گی تو کیا کہا جائے گا آپ کو؟ تو آپ میں نے تو گالی بک شکر دیں کریں گے. آپ کو نہیں گالی نکالی کیونکہ آپ فیمیل تھیں. اگر کوئی میل ہوتا تو میں آپ گالی کو نکال دیتا موقع اس کو, ملے گا, آپ کو موقع ملے گا تو آپ تو ہمارے اوپر بھی گالی نکالیں گے, کیونکہ آپ کو بالکل کیونکہ بھی آپ شرم کے نہیں. محمد نے سب کو گالیاں نکالی ہیں اور آپ کے اللہ نے سب کو گالیاں نکالی ہیں. تو میں تو بھی بہت اچھا ہوں, میں فیمیلز کی رسپیکٹ کرتا ہوں, ان کو گالیاں نہیں نکالتا. لیکن آپ کے محمد نے تو سوچا بھی نہیں, فیمیلز کو مروایا بھی, قتل بھی کروایا. دیکھیے آپ کس کیٹیگری کے ہیں وہ تو ہمیں معلوم نہیں بیٹا. لیکن اچھا میں آپ کے علیشبہ جی محمد کی سنیے بات نا, کر رہا ہوں, وہ یہ تو اچھی پرسنل, کیٹیگری کی ہے نا. سن لیجیے علیشبہ آپ جی, یہ علیشبہ جی اس کو نہیں, میں ان کی سنو, ممی علیشبہ بات جی, کر رہی ہوں, سن علیشبہ لیجیے جی باپ. ریکویسٹ کر رہا ہوں میں, علیشبہ جی میری بات سن لیجیے, یہ ساری چیزوں کو چھوڑیے. یہ جو حدیث آپ کے سامنے ہے اس کو شیخ الالبانی نے کلاسیفیکیشن کر کے اس کو صحیح بتایا ہے, ٹھیک ہے؟ اب بتائیے کہ اس میں آپ کو کیا دقت ہے؟ اگر آپ کے محدث اس کو صحیح کہہ رہے ہیں تو آپ کو کیا دقت ہے؟ دیکھیے ایک بات بتاؤں میں پہلے, جو الفاظ آپ لوگ استعمال کر یہ رہے ہیں فیمیل کہ چینج ہو گئی, ارے ان کی ابھی مدر آ وہی گئی. چیز آپ, ہاں, میں نے جب نہیں میں ان ان کی کی ممی مدر آ ہی گئی, بول رہی ساحل ہوں. ساحل کی مدر آ ہاں, گئی ہیں. یہ اب میں ایک اور سینئر خاتون آ گئی, ان کی آواز بدل گئی. اچھا ہاں, میں کون بول رہا ہے ابھی؟ میں علیشبہ اور معاذ کی ماں بول رہی ہوں. دیکھا اچھا مدر آ گئی. دیکھیے آنٹی جی جی, آپ کو اسلام کا علم ہے آنٹی جی؟ جتنا مجھے علم ہے, دیکھیے سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ قرآن شریف میں جو لکھا گیا ہے وہ صحیح لکھا گیا ہے, اور حدیث ٹھیک میں ہے؟ سن لیجئے, وہ تو اس کے بعد کی باتیں ہیں, اس کے بعد کی باتیں, اور انسان اپنے حساب سے اس کو موٹیویٹ کر رہا ہے. اچھا ماں جی ایک بات سنیں, چھوڑ دیں باقی سب کو موٹیفیکیشن کو. آپ کے پاس قرآن میں ہمارے پیارے نبی کی کوئی بھی سیرت موجود ہے؟ ان کی سیرت والدہ کا نام, ان کے والد کا نام, پیدا کب ہوئے, کہاں ہوئے, کیسے زندگی بسر کی, نماز ایک کیسے بات پڑھی, وضو کیسے کیا, سن لیں پلیز سن لیں, حج کیسے, مجھے سن لیں پلیز ماں جی پلیز سن لیں, نماز کیسے پڑھی, حج کس طرح کیا, روزہ کس طرح رکھا, روزے میں انہوں نے کس چیز کو فرض کہا, کس چیز کو مکروہ کہا, کس چیز کو واجب کہا, اس روزہ زکوٰۃ کتنے % ادا کرتے تھے ہمارے پیارے نبی, یہ پانچوں ارکان اور محمد صاحب کی لائف, اس میں سے کوئی بھی چیز اگر قرآن کے اندر ہے تو میں آپ کے ساتھ قرآن پہ دیکھنے کو تیار ہوں کہ ہمارے نبی نے زندگی کیسے گزاری. اگر نہیں ہے تو ہمیں حدیثوں کا سہارا لینا پڑے گا. نہیں بیٹا, ایسی کوئی بھی چیز جو بھی آپ نے پوچھی ہے وہ سب کچھ قرآن شریف میں نہیں. بہترین ہو گیا, تھینک یو سو ویری مچ, آپ نے سچ بولا, میں اپنی ماؤں کی بہت قدر کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے, اگر آپ نے قرآن شریف پڑھ لیا ہے تو آپ کی حدیث ہے جتنی آپ لوگوں نے کری ہوئی ہے یا بنائی ہوئی ہے, جو آپ نے ہمیں پہنچائی ہیں اپنے طریقے سے, سن رہے ہیں آپ؟ سوری ریپیٹ کیجیے گا ماں جی ایک دو پھر. جتنی بھی چیزیں آپ ہمیں بتا رہے ہیں یا حدیثوں کے طریقے سے ہمارے تک پہنچتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ سب کچھ کوئی نہ کوئی ان کا ویورز ہے یا نہیں ہے؟ کوئی نہ کوئی کیا ہے, دوبارہ ریپیٹ کی, کوئی نہ کوئی ویور ہے, سوری ہاں, یہ میں کہہ رہی ہوں. ویور کیا مطلب ہوتا ہے, اس کو ایکسپلین کریں پلیز. میں بالکل بتاؤں گی. دیکھیں, جب ہم کسی چیز کو سنت کہہ رہے ہیں تو آپ جی کی کہی ہوئی ہر چیز کو ہم نے سنت مانا ہے, کیونکہ جی آپ ہمارے نبی ہیں, ٹھیک جی ہے.
اور ہم انہی کی امت سے ہیں. اوکے ٹھیک ہے, تو جب ہمارے بڑوں نے جو کیا ہے ہم اسی کو فالو کریں گے, اوکے یا کچھ ابھی جو چیز انسان اپنے حساب سے, اپنے کمفرٹیبل ہونے کے حساب سے, یا دوسرے کو نیچا دکھانے کے حساب سے کر رہا ہے, اس کو فالو کریں گے. اگر ہم ہم سچے مسلمان ہیں ہم اسی کو فالو بالکل کریں گے بالکل. جو تو کیا ہمارے نبی نے کراس ڈریسنگ کی کہ نہیں کی؟ کیا نہیں ہمارے پیارے نبی نے حدیث. حضرت عائشہ کے کپڑے پہنے کہ نہیں پہنے؟ نہیں پتا. آپ کو میں بتا دوں, ہر جی انسان نے جو اس سمے تھے اور ابھی تھے, انہوں نے جی وہی اپنا جو بھی آؤٹ فٹ رکھا ہے وہ اس جی ٹائم کے حساب سے رکھا ہے. بہترین. اگر تو کیا آپ ہمارے پیارے نبی نے حضرت عائشہ کے کپڑے پہنے کہ نہیں پہنے؟ ہاں یا نہ؟ ایک تو انہوں نے یہ تو بتا دو. ان کے کپڑے نہیں پہنے بیٹا, اچھا تو انہوں نے یہ اس کا ان کے مطلب ہے کہ کپڑے شیخ نہیں الالبانی پہنے. جو تھے وہ جھوٹ بول رہے تھے؟ جھوٹ تو نہیں کہوں گی, لیکن ہاں تو یہ کہوں گی کہ انہوں نے یار اس کو پھر غلط طریقے سے پورٹریٹ کیا ہے. اوکے چلیں ایسا کرتے ہیں, قرآن کے بعد سب سے اوتھینٹک کتاب کون سی ہے یہ بتائیے؟ ہماری وہ ہاں, حدیث حدیث اہل حدیث. اہل حدیث. کون سی والی کتاب؟ یہ حدیث تو دکھا رہے تھے آپ کو, الادب المفرد حدیث کی کتاب ہے نا. آپ کو قرآن کے بعد سب سے اوتھینٹک حدیث کی کتاب کون سی لگتی ہے؟ اہل حدیث. اہل حدیث ہوتے ہیں جو حدیث کو مانتے ہیں, حدیث کے اہل, ان کی بات نہیں کر رہا. حدیث کے اہل ہی ہیں الالبانی جنہوں نے اس کو صحیح کہا ہے, اور ان کے مطابق ہمارے پیارے نبی جو ہیں وہ لڑکیوں کے لباس پہنتے تھے. میں اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں آپ کے مطابق حدیث کی کون سی کتاب قرآن کے بعد سب سے زیادہ اوتھینٹک ہے؟ ہاں تو شاہی بخاری صاحب کی. شاہی بخاری ہاں صاحب. تھینک یو. اوکے یہ دیکھیے بخاری صاحب کیا کہتے ہیں. بخاری صاحب کی کتاب کے اندر لکھتی ہے کہ ہمارے پیارے نبی کہتے ہیں کہ جب تک میں عائشہ کے کپڑے نہیں پہنتا میرے اوپر وہی نازل نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں تکلیف نہ دو, عائشہ کے سوا اپنی بیویوں میں سے کسی کے کپڑے میں مجھ پر وہی نازل نہیں ہوتی. ہمارے پیارے نبی نہ صرف حضرت عائشہ کے کپڑے پہنتے تھے بلکہ اپنی ڈفرنٹ ادر بیویوں کے کپڑے بھی پہنتے تھے, اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک میں حضرت عائشہ کے کپڑے نہیں پہنتا, چاہے وہ چولی ہو, گھاگڑا ہو, یہ کہاں کچھ بھی پر ہو, لکھا آئی ہوا ہے ڈونٹ بیٹا؟ کیئر کیا ہو. صحیح بخاری صحیح کی حدیث ہے البخاری 2581 حدیث نمبر 2581. 2581. وہ کہتے ہیں کہ لکھا جب ہوا تک میں حضرت عائشہ کے کپڑے نہیں پہنتا مجھ پہ وہی نہیں نازل ہوتی. میں زینب کے پہن لوں نہیں نازل ہوئے گی, میں صفیہ کے پہن لوں نہیں نازل ہوتی, میں ام کلثوم کے سودا پہن کے لوں پہن لو. نہیں نازل ہوتی, میں سودا کے کپڑے پہن لوں نہیں نازل ہوتی. جب تک میں عائشہ کے کپڑے نہیں پہنتا مجھ پہ وہی نازل ہی نہیں ہوتی. اب مجھے بتائیے کیا بخاری بھی غلط ہے؟ ماں جی, کر سکتے ہیں آپ یہ سب چیزیں. ماں جی, ابھی اصل میں ان لوگوں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا نا, یہی پرابلم ہے علیشبا جی اور ممی جی اور معاذ بھائی, کہ حقیقت آپ لوگوں کو بتائی نہیں گئی ہے. یہ دیکھیے آپ کے سامنے حدیث ہے, بخاری کی آ گئی ابھی. چلیے باقی کا تو چھوڑ ارے دیجیے. ساحل بھائی ہاں ماں جی ٹھیک. سے بات, ماں جی کدھر گئی؟ ماں جی کی آواز نہیں آ رہی. نہیں میں یہی ہوں میں آپ کی سن رہی ہوں. ٹینشن ہو جی سکتا جھٹکا ہے لگا کہیں ماضی غلط. کو. ماں جی دیکھیں بات یہ ہے, دیکھیں ہمیں محمد صاحب کی زندگی کو جاننے کے لیے مجبوری ہے کہ حدیثوں کو جانا پڑے گا. اچھا مجبوری ہے کیونکہ قرآن میں کچھ نہیں لکھا ہوا. ہمارا قرآن کہتا ہے جس نے نبی پاک کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ قرآن پاک کی آیت ہے, رائٹ؟ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں. اوبے محمد اوبے اللہ. من یطیع اللہ فقط بے یطیع شک من رسول یطیع الرسول فقط اطاع فقط اللہ. اطاع من اللہ. یطیع الرسول فقط اطاع اللہ. اگر تو نے محمد کی اطاعت کی ہے تو اللہ کی اطاعت ہوئی ہے. چیپٹر نمبر 4 کی آیت نمبر 80 ہے یہ, من یطیع ہاں الرسول فقط اطاع اللہ. اب رسول کی اطاعت کرنے کے لیے آپ کو حدیث میں جانا پڑے گا کیونکہ قرآن پاک کے اندر رسول کی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی ہے. صحیح. صحیح. اب ہمارے پیارے نبی بخاری اور مختلف ادر احادیث کے مطابق عورتوں کے کپڑے پہنتے تھے کہ نہیں میری پیاری ماں؟ بیٹا دیکھیے عورتوں کے کپڑے تو میں نہیں کہوں گی آپ سے کہ وہ حضرت پہنتے عائشہ تھے, عورت تھیں لیکن یا مرد تھیں؟ ہمارے سن لیجیے آپ میری بات. جی جی بتائیے. ہمارے اسلام میں آپ کو وہی آؤٹ فٹ پہننا آیا ہے جو جس میں آپ کے بدن کا
जो क्या कहे मेजरमेंट है वो ना रखिए, ठीक तो है? अगर मर्द के लिए या औरत के माजी लिए? एक सेकंड साहिल भाई, मर्द के लिए या औरत के लिए? ये तो शायद दोनों दोनों के ही के लिए लिए है। नहीं, मर्द के लिए नाफी से लेके जो बेली बटन होता है, जिसको तुन्नी का हाँ, बटन कहते हैं, वहां से लेके घुटनों तक घुटनों तक कवर करना इस सतर। सतर उसके अलावा एक मर्द अपना सीना दिखा सकता है, चेस्ट, पेड़ दिखा सकता है, बाजू दिखा सकता है, और इस हालत में अगर वो बाजार में जाएगा तो उसके ऊपर अल्लाह कोई गुनाह नहीं देता है। तो लिहाजा बदन, अब उसके सारे मेजरमेंट्स मर्द के जाहिर हो सकते हैं। ओनली सतर इज बेली बटन, नाफा हाँ हाँ, से इस लेके हालत में वो घुटनों नमाज तक है। भी पढ़ सकता है, इस हालत बेशक, में वो नमाज अल्हम्दुलिल्लाह। भी पढ़ तो ये सकता है। औरतों के लिए है, मर्दों के लिए नहीं है। तो ये वाली आपकी बात जो है कि सबके लिए, इट इज रॉन्ग मेरी प्यारी माँ। मैं आपको रिस्पेक्टफुली कह रहा हूँ कि थोड़ा सा लर्न करें आप, ठीक है? आप मेरी माँ अच्छा, समान हैं, मैं आपकी जी रिस्पेक्ट जी करता हूँ, लेकिन आपको भी जी। लड़ने की जरूरत है। हम एक दूसरे से सीखते हैं, माएँ बच्चों से सीखती नहीं, हैं, बच्चे माओं से सीखते हैं। हमेशा ये आया है और सीखने के लिए छोटे बड़े का कोई नहीं है। हो सकता है हमारी तालीम कम हो। वाह, थैंक यू सो वेरी मच मम्मी जी, तो माँ बहुत जी, सही अब ये फरमाया। बताइए, आप मेरे लिए रिस्पेक्ट की जगह हैं, हजरत आयशा एक औरत थी या मर्द थी? पहले ये बता दीजिए प्लीज। औरत ही थी। क्या नबी पाक ने किसी मर्द से शादी की? कैसा आप ये सवाल है क्वेश्चन ये? पूछ भी सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आप? बिल्कुल पूछ सकता हूँ जी, मैंने एक सिंपल सवाल किया, क्या हमारे नबी पाक ने क्वेश्चन तो कभी आप किसी नहीं पता मर्द से नहीं शादी नहीं की? नहीं नहीं, क्वेश्चन नहीं नहीं की। पूछ सकते। बेहतरीन माँ जी, थैंक यू सो वेरी मच। आई लव योर रिस्पॉन्स बिकॉज आप टू द पॉइंट आंसर देती हैं। आई लव दिस रिस्पॉन्स। नहीं की। मर्द से शादी करना इस्लाम में हराम है, करेक्ट माँ जी? हाँ जी। बेशक। तो इसका मतलब है कि हमारे नबी की जितनी भी बीवियां थीं वो औरतें थीं, करेक्ट हो गया माँ जी? सही बात। ओके, हमारे प्यारे नबी सही बुखारी की हदीस में कह रहे हैं कि मुझे आयशा रजी अल्लाह अन्हा के सिवा अपनी बीवियों में से किसी के कपड़े में वही नाज़िल नहीं होती। तो इसका मतलब है हमारे प्यारे नबी अपनी बीवियों के कपड़े पहनते थे, लेकिन जब वो हजरत आयशा के कपड़े पहनते थे तो वही आती थी, और किसी बीवी के कपड़ों में वही नहीं आती थी। क्या यही हदीस कह रही है? इसकी मालूमात शायद मुझे आपसे ज्यादा है। मैंने आज पहली बार ही ये बात सुने हैं वैसे बेटा। कोई मसला नहीं है। अगर आपको मालूमात नहीं है मेरी प्यारी माँ, तो कोई मसला नहीं है, आप इसमें मालूमात हासिल करें, फिर वापस आ जरूर जाइए। करूंगी, जरूर बिल्कुल, जरूर करूंगी, और मैं आपसे बिल्कुल। जरूर इस बात पे बात करूंगी। माँ जी, अच्छा कल सैटरडे को मम्मी, मेरे चैनल का नाम है माँ जी एडम सीकर उर्दू, उस पे लाइव स्ट्रीम होगा। हम ईद ओके मिलादुन नबी के बारे में बात करेंगे, लेकिन अगर उसमें ओके आप ज्वाइन करना चाहें इस टॉपिक पे, तो मैं आपसे बात करूंगा। ईद मिलादुन नबी की टॉपिक है, लेकिन अगर आप 1-2 घंटे में मालूमात लेके वापस आ जाएं इस चैनल पे, बेहतरीन। अगर आप ट्यूसडे को आना चाहें इसी चैनल पे, बेहतरीन। तो नहीं, ये मैं जरूर 3 इंतजार करूंगी आपके इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। बेहतरीन हो गया माँ जी। साहिल भाई, आप कुछ कह रहे थे? हाँ नहीं, ये बहुत अच्छी है आंटी जी, और बहुत अच्छे से इन्होंने बात किया है। तहकीक करेंगे, और हम यही चाहते हैं कि गलत जवाब देने के बजाय आप तहकीक करके आए, प्रॉपर आर्ग्यूमेंट लेके आए, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। मेरा सवाल इनसे ये था कि ठीक है, ये तो आप तहकीक करके आएंगी, लेकिन क्या आपको ये भी मालूम है कि कुरान जो है वो औरतों को खेती कहता है, वाइफ को, ठीक है। बीवी को खेती कहता है? आपको पता है ये बात? नहीं, मुझे ये बात नहीं पता है। देखिए, ओहो ये प्रॉब्लम है कि आप लोगों ने कुरान को कभी पढ़ा ही नहीं है माने के साथ, और आपके जो उलमा है वो ये सारी गंदी चीजें आपको बताते नहीं है। आप सोचो कि एक वाइफ को खेती कहना, और खेती कह के कहना कि जहां से चाहो आप चढ़ जाओ, जैसे उसको इस्तेमाल करना है कर लो, ये कितनी डिग्रेडिंग बात है एक फीमेल के लिए। देखिए एडम साहब, वो आयत आप मैं पेश उर्दू कर ला दो रहा ना। हूँ, उर्दू ला रहा हूँ। आयत आ गई, मैं जरा उर्दू ला रहा हूँ। sunnah.quran.com पे मसला हुआ है, वो उर्दू अब आपका जो है ना, वो रेफरेंस क्लियर नहीं रखता। ये देखिए, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए बमंजला खेती हैं, तो अपनी खेती में जिस तरह चाहो हल चलो, और अपने आगे के नंबर भी लिए बता सामान दो, कर लो। नंबर भी बता दो। चैप्टर नंबर 2 सूरह बकरा की आयत नंबर 223 है। माँ जी, ये सूरह इससे बकरा की पहले आयत नंबर 223। ठीक है,
अब इससे पहले के अल्फाज क्या हैं और क्यों कहा गया है, ये भी आप मुझे बता दें। जी मैं बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है। मैं इससे पहले के अल्फाज बता देता हूँ, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं 221 से लेके 225 तक चला जाता हूँ, वो इसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, मैं आपको वैसे ही बता दूं। इसके लिए आपको असबाबुल नजूल यानी कि शान नजूल देखना पड़ेगा। लिहाजा मैं आपको दिखा देता हूँ, फायदा कोई नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। डू नहीं, नॉट रीजन होगा मैरी ना, कुछ पॉलिथियस वुमन, एक पॉलिथियस वुमन के साथ शादी ना करो वगैरह वगैरह। उससे पहले एक और आयत, दे आस्क यू प्रॉफिट अबाउट मैस्टरबेशन, मैस्टरेशन, सॉरी नॉट मैस्टरबेशन, मैस्टरेशन यानी कि जो माहवारी आती है उसके बारे में पूछे रहे हैं लोग, उसका जवाब है। और फिर आ जाता है ये वाली आयत कि अपनी बीवियां जो है तुम्हारे लिए वो तुम खेती हैं, ठीक है। ये उसके बाद ही आ जाता है, लाइक कॉन्टेक्स्ट नहीं, ये आउट ऑफ द ब्लू आया था। आउट ऑफ ब्लू समझती है ना आप अंग्रेजी के इस शब्द को, आउट ऑफ द ब्लू है, राइट। हाँ, तो उसके बाद आखिरी आयत एड-ऑन आती है है जो कि जी बेटा, बस कुछ कह रही आपसे थी। मैं इतना पूछूंगी, ये क्या एड ऑन है कि उससे रिलेटेड नहीं है और सडनली आप इसको बीच में ऐड कर रहे हैं, नहीं, या कुरान ऐड चैप्टर नंबर किया 2 गया की है? नहीं, देखिए कुरान जो है ना वो कॉन्टेक्स्ट में नहीं लिखा हुआ। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं दोबारा हिंदी ले आता हूँ, हिंदी और उर्दू ले आता हूँ। कुरान जो है ना कॉन्टेक्चुअली नहीं लिखा हुआ। कॉन्टेक्चुअली मींस एक सीरीज के अंदर नहीं लिखा हुआ। कुरान में सीरीज नहीं है, सीक्वेंस नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। I know that, कुरान I में know. कोई भी आयत किसी भी जगह पे एवे आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट आ जाती है। इसी वजह से मेरी प्यारी माँ जी, कुरान की आयतों के लिए एक शान नजूल, असबाबुल नजूल, अरबी में कहते हैं असबाबुल नजूल, इंडिया पाकिस्तान में उर्दू में हम कहते हैं शान नजूल। कि आयत के आने का वजह क्या थी, आयत का रवील होने की वजह क्या थी, उसको वही मैं जानना चाह रही थी बेटा आपसे कि जी ये अगर आया है सडनली, आप अगर पाकिस्तान से भी हैं, हम लोग इंडिया से हैं, जी जी ठीक है, तो ये अगर सडनली आया है तो किस रीजन से आया है, जी, क्योंकि मैं सवाल बोलता हूँ। उठाया या गया ये था। एड हाँ, ऑन है, या जी ये जी, एड ऑन है? एड ऑन नहीं है, क्योंकि सूरह बकरा की आयत है तो हम एड ऑन तो नहीं ना कह नहीं सकते माँ नहीं जी, नहीं नहीं, एड ऑन तो नहीं कह सुनिए, सकते ना। बहुत से लोगों ने इसको जी अपनी तरीके से बीच में, अगर आपको थोड़ा सा और भी पता ही है, जब डीप स्टडी आपने हमसे ज्यादा आपको मालूमात है, जी तो जी, इसमें एड ऑन भी हो सकता है बेटा ये चीज। कुरान के अंदर अरे आप क्या बात कर रहे हैं, कितने लोगों ने मतलब कितनी फितरतों के साथ क्या नहीं एक सेकंड किया। साहिल भाई, एक सेकंड। तो आपके ख्याल में कुरान में लोगों ने बाद में एड ऑन्स कर दिए, कुरान वो नहीं है जो हमारे पे नबी पे नाज़िल हुआ? एक बात मैं बताऊं, मैंने एड जी, ऑन की बात करी है कि जो आपके पास है, जो आप बात कह रहे हैं, हो सकता है वो एड ऑन हो। आपने इसकी यानी कि तहकीकात आप करी? कह रही हैं ये आपके आपके इंडिया कुरान में वाले है। कुरान में नहीं है, आप ये कहना चाह रही हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रही, मैं पूछना चाह रही हूँ कि आपने तहकीकात की इस बात की? जी मेरी फुल तहकीक है। मैं आपको तिबरी भी बता सकता हूँ वो इसके बारे में क्या कहते हैं, कुर्तबी भी बता सकता हूँ वो क्या कहते हैं, इब्ने कतीर भी बता सकता हूँ वो क्या कह रहे हैं, अस्सयूती भी बता सकता हूँ वो क्या कह रहे हैं, इब्ने अब्बास क्या कह रहे हैं वो भी बता सकता हूँ। मैं आपको अशान ठीक नजूल है, भी बता सकता हूँ दो आपकी वो स्कॉलर्स के बात, थ्रू। अच्छा नहीं, मैं मैं ये अभी एडोन नहीं है, ये कुरान का पार्ट है, एडोन नहीं है। ओके, तो मैं भी थोड़ी मालूमात कर लूँ, उसके बाद मैं आपसे जी, जरूर बात करूंगी इस बात पर, ठीक लेकिन है? आप मेरे साथ प्रॉमिस करके जाइए, माँ और बेटे का प्रॉमिस, कि आप जरूर वापस आएंगी इन दो चीजों के चेक ऊपर। जरूर करके। वापस आऊंगी और इस बात की पूरी तहकीकात करके ही आपसे बात करूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कल अपने चैनल पे, एडम सीकर उर्दू चैनल पे, ये साहिल भाई का चैनल है, एडम सीकर उर्दू के चैनल पे मैं कल लाइव होऊंगा रात को 9 बजे इंडिया स्टैंडर्ड टाइम से। आप वहां पे आ जाइए, या ट्यूसडे को साहिल भाई के चैनल पे ही जब मैं और आऊं, अगर अभी आप प्लीज तहकीक पूरी बुलाइए। हो जाती है तो 2-3 घंटे में भी आ सकती है। बेशक बेटा बेशक। मीटिंग है, तो इस समय तो आपसे बात नहीं हो पाएगी क्योंकि यहाँ 12 बज चुका है और अब सबके सोने का टाइम है, उठना भी होता है, लेकिन मैं कल आ आपसे जाइए आप। प्रॉमिस कि हम आपसे जरूर बात करेंगे इस बात पर, माँ जी मैं आपका वेट करूंगा, माँ और बेटे का प्रॉमिस है ये। हाँ, वादा हो गया है। वील मीट हाँ, मैंने आपको माँ कहा है और आपने मुझे बेटा कहा है, अब आपने प्रॉमिस पूरा करना आई है। रिस्पेक्ट योर वर्ड्स, आई रिस्पेक्ट योर अल्हम्दुलिल्लाह। वर्ड्स, विल मीट, और फिर मैं ओके? माँ जी आपको एक और चीज दिखाऊंगा कल, वो कल दिखाऊंगा। आप कल आएंगी, मैं आपको कल एक और चीज दिखाऊंगा कि इस्लाम श्योर, ने माँ बेटे के रिश्ते को कितना जलील किया। ये मैं कल दिखाऊंगा, आज नहीं। आज के लिए ये होमवर्क है, कल मैं आपको एक और होमवर्क दूंगा।
اور اس کو ہوم ورک مت Sure. سمجھیے گا, وہ ماں بیٹے کا پرومس ہے. سوری, ورڈ ہوم Same ورک بعض دفعہ knowledge غلط ہے. لگ جاتا ہے کیونکہ ہوم ورک ہمیں ٹیچرز دیتے ہیں, تو آئی ایم سو سوری میں نے ورڈ یوز کیا, عادت ہو گئی ہے ورڈ یوز کرنے کی, تو میں معذرت Doesn't matter. کرتا ہوں آپ سے اس بارے میں کہ میں نے ورڈ یوز کیا آپ کے ساتھ. آئی ایم سو سوری فار دیٹ. لیکن وہ ایک عادت ہو گئی ہے نا, عادتاً میں نے کہہ دیا, تو آئی ایم سو سوری. لیکن ماں جی کل میں آپ کو ایک اور انکشاف کروں گا کہ اسلام نے ماں اور بیٹے کا یہ رشتہ جو آپ کا اور میرے درمیان رشتہ ہے اس کو کتنا Okay. خراب کیا ہے. میں یہ کل آپ پہ انکشاف کروں گا اور میں چاہوں گا آپ اس پہ بھی ضرور ریسرچ کیجیے ماں جی. انشاءاللہ. ضروری ہے, ہمیں اپنی نالج کے لیے بھی ضروری ہے. We'll meet tomorrow. Okay? الحمدللہ. تھینک یو ماں جی. میرے چینل کا نام ہے ایڈم سیکر اردو, ضرور آئیے گا, میں ویٹ کروں گا آپ کا. Sure, sure. سیکھو اردو. اوکے. تھینک یو سو ویری مچ علیشبا دیدی اور معاذ بھائی اور ممی جی, بہت اچھا لگا. پہلے تھوڑا سا معاملہ گڑبڑ ہو گیا تھا, لیکن تھینک یو آنٹی جی فار جوائننگ. آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا, اینڈ وی ول ڈیفینیٹلی ویٹ فار یو. آپ کل ٹائم نکال کے آئیے گا ایڈم سیکر اردو. ایڈم آپ نے آلریڈی بنا دی ہے اسٹریم؟ جی جی میں نے بنا دی. کل کی میری اسٹریم تو ڈال ہے دو, نبی کی ولادت کے اوپر, لیکن لنک شیئر ماں کر جی دو. کے لیے obviously کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہی والا ٹاپک جی میں لنک شیئر کر رہا ہوں. ماں جی یہ پرائیویٹ چیٹ میں نا, یہ پرائیویٹ جی. چیٹ میں میں آپ کے لیے لنک شیئر کر رہا ہوں. یہ کل اوکے کا میرا ٹاپک جو ہے وہ میلاد نبوی کے اوپر ہے. اور نوٹیفائی کر محمد کے صاحب, رکھیے آپ. ہاں, جی. اور محمد صاحب کی جو ہے اصل میں میں نے ایک سیریز چلائی ہوئی ہے اپنے چینل پہ کہ کیا ہمارے پیارے نبی تھے, رائٹ. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ سیریز ہے ماں جی, لیکن جی. obviously اس کے لیے ریسرچ ڈیپ چاہیے, تو میں آپ سے اس ٹاپک پہ سوال نہیں کروں گا. اگر آپ اس میں کوئی ڈیٹا آپ کے پاس ہو اور آپ ڈیٹا دینا چاہیں تو آپ بالکل دے سکتی ہیں. لیکن پچھلے سیٹرڈے جو میں نے اسٹریم چلایا تھا اس میں میرا سوال یہ تھا کہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہمارے نبی کو کیا کرائٹیریا دیا گیا ہے. کرائٹیریا کو سمجھتی ہیں نا آپ, انگریزی کا ورڈ ہے کرائٹیریا. کیا کرائٹیریا دیا گیا ہے کہ ثابت کیا جائے کہ وہ نبی تھے, پروف کیا جائے, ایویڈینشلی پروف کیا جائے, اس کا کیا کرائٹیریا دیا قرآن اور حدیث میں, جی. وہ ہمیں کسی مسلمان نے نہیں دکھایا. جی. اگر آپ کے پاس کرائٹیریا آئے ہو کہیں سے ڈھونڈ سکیں تو ضرور تھوڑا لے کے تھوڑا آئیے دو گا. ایڈم, تھوڑا میرے کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ ٹاپک سوری پائل اپ ہو آپ جائے ماں گا. جی اس چیز کو چھوڑ دیں, ہاں چھوڑ دیں, چھوڑ دیں. آپ آگے اسی ٹاپک پہ بات کیجیے گا, میں آپ سے اسی ٹاپک پہ بات کروں گا. اوکے اوکے, اللہ حافظ. تھینک یو سو ویری مچ ایوری ون. بہت بہت شکریہ جڑنے کے لیے, اور اگر ہماری کوئی بات آپ لوگوں کو تینوں میں سے کسی کو غلط لگی ہے تو وی آر ریئلی سوری فار دیٹ. نو اپالوجیز. آپ ہماری بات سے کم کام ڈاؤن ہو گئے, اتنا کافی ہے. ارے ماں جی تھینک آپ یو. اور پہلے آ جاتی تو میں کبھی اتنا جذباتی ہوتا ہی نہیں, کیونکہ وہ الالبانی کو کسی نے جھوٹا کہہ دیا تھا, مجھے نہیں پتا کس نے کہا ہے, لیکن I'm sorry about that. میں ہائپر ہو گیا کہ الالبانی کو کون جھوٹا کہہ سکتا ہے, تو I'm so sorry once again. مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی بزرگ ہستی ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو I respectfully ask for the apologies. اچھا میں بتانا چاہتا ہوں آنٹی جی, اگر آپ کے پاس ہارڈ کاپی میں اگر بخاری ہوگی تو اس میں نمبر آپ کو ڈفرینس ملے گا, الگ ملے گا, یہ آپ کے سامنے ہے. اگر آپ کے پاس بک کی شکل میں ہوگی تو اس کا نمبر ہے 2597, اسی حدیث کا جو کہ کپڑے والی حدیث ہے, جی کپڑے پہنتے تھے, ہاں 2597 اس میں ڈھونڈ لیجیے گا. لا توزنی فی عائشہ فإن الوحی لم یاتنی فی صوب امرأۃ الا عائشہ. عائشہ کے کپڑے کے علاوہ مجھ پر وہی نازل نہیں ہوتی تھی. جی اوکے ٹھیک ہے, انشاءاللہ کل اس بات پہ بات کریں گے. ضرور ضرور. تھینک یو سو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. اوکے ایڈم صاحب, فرسٹ آف آل آئی وانٹ ٹو صحیح کہہ رہے ہیں, مدعا ہی چینج ہو گیا. سوری ساحل بھائی, آپ کچھ کہہ رہے تھے فرسٹ آف آل. نہیں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ سب سے پہلی بات سلوٹ ٹو یو فار ہینڈلنگ دس کانورزیشن ویری ویل, اور بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو فلو جو ہے اس کا برقرار رکھا. اینڈ آئی ایم ریئلی شیور کہ یہ جو فیملی ہے بہت اچھے لوگ ہیں. میں سمجھ سکتا ہوں کہ اسلام کے بارے میں جب وہ سنتے ہیں تو وہ غصہ آنا ایک نارمل چیز ہے, لیکن دے آر ویری گڈ پیپل, اینڈ آئی ایم شیور کہ اف دے آر آنیسٹ ود دیئر ریسرچ they will definitely understand کہ بھائی اسلام کیا چیز ہے, اور ہم جو بتا رہے ہیں وہ بالکل نہیں غلط بتا رہے ہیں. تو once again thank you ایڈم, بہت بہت شکریہ آپ کا.